ओम शांति 24 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने एकमात्र बाबांकर निर्देश अनुसारे चल तेबे बाबा तुमर समस्त दायित्व वहन करिवे। बाबांकर निर्देश हेला चालिबा बुलिबा समय रे मते मने पकाओ। तुमे माने एकमात्र बाबांकर निर्देश अनुसारे चल तेबे बाबा तुमर समस्त दायित्व वहन करिवे। बाबांकर निर्देश हेला चालिबा बुलिबा समय रे मते मने पकाओ। प्रश्न जेउ माने बहुत भल गुणवान संतान अटंती सेमानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? जेउ माने बहुत भल गुणवान संतान अटंती सेमानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर सेमाने कंटा को फूल करिवार सेवा बहुत भल भावरे करुथिबे। काहाकु भी कंटा लगाइबे नाही। केबे भी परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करिबे नाही। काहाकु भी दुख देबे नाही। दुख देबा मध्य कंटा फुटाइबा सहित समान। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति मीठा मीठा शिकिलधे आत्मिक संतान माने पुरुषार्थर क्रमानुसारे एही गीतर अर्थ बुझिले क्रमानुसारे एथिपाई कहा जाउछि जे केही तो अति उत्तम भावरे बुझुछंती, केही मध्यम और केही साधारण भावे बुझुछंती। प्रत्येकंकर बुझिबा मध्य भिन्न भिन्न अटे। प्रत्येकंकर निश्चय बुद्धि मध्य निजस्व अटे। बाबा तो बुझाई चलीछंती एपरि भाव जे शिव बाबा ही एहांक द्वारा निर्देश देउछंती। तुमे अधाकल्प आसुरी निर्देश अनुजाई चाली आसिल। वर्तमान एहीपरि निश्चय कर जे आमे ईश्वरीय निर्देश रे चालिले जीवन नौका पार होई परिबो। जदि ईश्वरंक निर्देश न भाबी मनुष्य अर्थात ब्रह्मांक निर्देश भाबिल तेबे द्वंद्वरे पड़ी जिवो। बाबा कहउछंती मो निर्देश अनुजाई चालिले ही मो उत्तरदायी रहिबी। एहांक द्वारा जहा किछि भी हेउछि तांकर कार्यकलापर मो ही उत्तरदायी अटे। ताकु मो ठीक करिबी। तुमे केवल मो निर्देश रे चाल। जेउ माने भल भावरे याद करिबे सेही माने ही निर्देश अनुसारे चालिबे। पादे पादे रे ईश्वरंकर निर्देश भाबी चालिले केबे क्षति हेबो नाही। निश्चय रे ही विजय रहिछि। अनेक पिला एही कथा को बुझु नाहंती। अल्प किछि ज्ञान बुझिगले पुणी देह अभिमान आसी जाई थाए। जोगर शक्ति बहुत कम अछि। ज्ञान तो हेउछि इतिहास भूगोल को जानिबा। एहा तो सहज अटे। एठारे मध्य मनुष्य केते विज्ञान आदि पढ़ुछंती। एही पाठ पढ़ा तो केते सहज अटे। बाकी जोगयुक्त होई रहिबा पई परिश्रम करिबाको पड़ी थाए। जदि केही कहउछंती जे बाबा मो जोगरे बहुत मस्त रहुछि तेबे बाबा मानिबे नाही। बाबा प्रत्येकंकर चलणी को देखुछंती। जेउ पिला माने बाबा को याद करुथिबे से बहुत स्नेही होइथिबे। याद करू नाहंती सेथि पई ही ओलटा सीधा काम हेउछि। बहुत राति दिनर फरक रहिछि। वर्तमान तुमे एही सीढ़ीर चित्र को मध्य भल भावरे बुझाई पारिबो। वर्तमान दुनिया कंटार जंगल होई जाइछि। एहा बगीचा नुही। एकथा स्पष्ट भावरे बुझाइबा उचित जे भारत फूलर बगीचा थिला। बगीचारे कौन केबे जंगली जीवजंतु रही थांती की? सेठारे तो देवी देवता रही थांती। बाबा तो हाईएस्ट अथॉरिटी अर्थात सर्वोच्च अधिकारी अटंती। आउ पुणी एही प्रजापिता ब्रह्मा मध्य हाईएस्ट अथॉरिटी अटंती। एही दादा अर्थात शिव बाबा सबुठारु बड़ अथॉरिटी अटंती। शिव एवं प्रजापिता ब्रह्मा आत्मा माने हेउछन्ते शिव बाबांकर संतान। पुणी साकार रे आमे भाई भौणी सबु प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटु। ये ब्रह्मा समस्तंकर ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता अटंती। एही भली हाईएस्ट अथॉरिटी निमंते आमको घर दरकार। एही परी तुमे सरकार को पत्र लेख। पुणी देख तांको बुद्धि रे किछि आसुछि कि नाही।
ଶିବ ବାବା ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ପିତା। ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ଭଲେ ନ ଶୁଣ। ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲ। ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହା କର। ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶିବାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ୍ରୁଟି ତ ଅନେକଙ୍କର ରହିଛି ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ ମାଉସୀ ଘର କଥା କି? ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ନାଳରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଉଛୁ। ଏହା ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ। ବାହାରେ ଆମେ ୟାଦରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଦରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଛି। ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର କେତେ ପକ୍କା ଭକ୍ତ ଥିଲି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହୁଥିଲା। ତଥାପି ବି ପୂଜା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଭଉଣୀ ନିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯୋଗ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠାର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନେକ ପିଲେ ଯୋଗରେ ବସି ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଜ୍ଞାନ ନା ୟାଦ ରହୁଛି, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଢୁଳାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି ସାରାଦିନ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କଲେ ପାପର ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବ କିପରି? ଅଧାକଳ୍ପର ବୋଝ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଲେଖିକରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ ୟାଦରେ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ସମୟ ୟାଦ ରହୁନାହିଁ। ଚାଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟୁ ନା। ଏଭଳି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ୟାଦ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆମେ ତ ଭାରତର ମହିମା କରୁଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଆଇରନ୍ ଏଜେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଭାରତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଚାଲି ଚଳଣିରୁ ଜାଣୁଛ କଳିଯୁଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ସତ୍ୟଯୁଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ନୁଆଉଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ନା। କେହି ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ତ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚଳଣିରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାହା କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି, କଥା ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଟେ। ତଥାପି ବି କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କାରଣରୁ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ବାବା ଫୁଲର ବଗିଚା ଲଗାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟା ହୋଇଥିବେ ସେ ଫୁଲ କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବେ? ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ ଗୁଣବାନ ସନ୍ତାନ ସେହିମାନେ ଯିଏ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି କଣ୍ଟା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝାଉଛ। ଏଥିରେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୁଅ ଅଥବା ପତିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ କେତେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସଦ୍ଗତିଦାତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଭକ୍ତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଢେର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡ୍ରାମାର ଖେଳ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 18/3/68। ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବାଦ ବିବାଦରେ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ୟାଦ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଗାୟନ ହେଉଛି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଭକ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ, ତେଣୁ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଭାରତକୁ ମଦର କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଅମ୍ବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମିଠା। ମା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି ନା, କାରଣ ମା ଖୁଆଇଥାଏ, ପିଆଇଥାଏ, ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ଏବେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ବାବା ବି ଦରକାର ନା। ଇଏ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ବା ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ କଥା ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ, ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ମମ୍ମା ଯେତେ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମମ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ରହିଛି। ମେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ହିଁ ଆସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମାର୍କସ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
ବାବା ଆସି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଖୁସି ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁଣି ବି ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ତୁମର ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ? ନହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କ୍ଷତି। ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଜଗାରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ଖୁସିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ଖୁସିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମଗରୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନର ନିଶା ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କାମ କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମଗରୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନର ନିଶା ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କାମ କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେପରି ବାବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସେହିପରି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛି। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଉ। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ କର୍ମ କର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ ଯେ ଅବତାର ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଲୌକିକ କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସହଜରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସହଜରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 24 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ସେତିକି ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି ଭାବୁକ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କର। ଭାବନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯୋଗ ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।